अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल अज़ाल खालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल पदग़े बाबरकता जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम के ज़मुंग द टोलो हाजिरो द हाजिरी द लीदल द औरिदल द वयल पख्पल अज़ीम बारगाह की कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। और रब्बिल अज़ाल खालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल अगे महाफिलों के ज़मुंगा बरखा और हिस्सा नसीब फरमाई कि पकम महाफिलों के याद खुदा कीगी और पकम महाफिलों के याद मुस्तफ़ा कीगी। अल्लाह करीम ददग़े बाबरकता मिलादुन नबी अलैहि सलातो सलाम सरद शर्क और गरब के सुमरा महाफिल उशवल और नन की लगिया दी और सबान बाद बकीगी तर क़यामत माजी गरब पोरे। अल्लाह करीम दो टोला शरफ कबूलियत और नसीब फरमाई। आवासे बदग़ी मिलाद द कबूलियत बांदे दा खबर आरस कम ज़मुंगा साहिब मुबारक रहमतुल्लाह अलैह द लंडी कोतल शरीफ चे मशहूर पशगुल से मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बांदे अगा मुबारक बच कलम मदीने मनौरेला द सलाम द पारा लाड़ो नवागुई मुबारक ब मामूल दाऊ जहद अल इम्कान चिकलबम द हुजूर मुबारक सलाम ला जालो मुबारक व तमखामख के दो नवागुई ब मदीना मनौरा के मस्जिद नबवी शरीफ के अगा कसान कतल चिसोक बसेदान और चिसोक बे पेशंदल ला वो बे पेशंदल चिदा द हुजूर मुबारक औलादा के राजी ओ सैयद दे अगा बेजान सर अल्लाह स्नऊनी हो और जान सर बे रवान कुछ राजा मखबल निकत अलग वरुड़ान दे के जमा सलामम कबूल की। अगा मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बदा तरीका व जे सलाम की बेजान सरा यो सैयद चिसोक बमागुई मुबारक को पेशंदल नो जान सर बे रवान को और द हुजूर मुबारक बारगाह तबे उदरोलो
او دا به ورته فرمایل چې بچې ځان لم په سلام وایا او خپل نیکه ته وایا چې دغه ګناهګارم سلام قبول کا زه دا وایم چې دا د باچا سے مبارک د ساداتو کورنۍ ده او د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ مبارک کورنۍ ده نو کله مونږه بیکارو حاضری نه قبلېږي یا د مونږه ګناهګارو حاضری ناقص وي نو دا چا میلاد چې مناویږي د هغوی بچو په دعوت راغلی یو که مونږ بیکاره یو نو د پاکو په جلو کې ناست یو انشاءالله حاضری به م قبلېږي الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال زمونږ ستاسو دا بابرکته محافل همیشه دپاره نصیب فرمایی او په قسمت زورور دي هغه خلق چې چاته د خپل رب یاد ور نصیب شي او قسمت باندې زورور دي هغه خلق چې چاته د رب العالمین د محبوب یاد ور نصیب شي او یاد د رب العالمین به هم کیږي او د حضور مبارک یاد به هم کیږي خود میلاد شریف د یاد یو ځان له مزه ده یو ځان له سرور لري یو ځان له کیف لري یو ځان له مزه او روحانیت لري الله کریم دا روحانیت زمونږه په خپل بارگاہ کې او د حضور په بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمایي حاضرینو چونکه د باچا سے مبارک په دغه حکم سره سډیر کلونه وشول چې زه دلته راځم او ما ته دا سعادت نصیب کیږي او د باچا سے مبارک دا شفقتونو لاسونه زمونږ په سر باندې وي او دلته راځو ډېرې خبرې شوي دي او په ډېرو موضوعاتو باندې خبرې اترې شوي دي خو چونکې دا د ستمبر میاشت داسې میاشت ده چې د پاکستان په 1974 کې په 7 ستمبر باندې د پاکستان په آئین کې یو نوی آئین او یو قانون زیات شوی و چې هغه قانون داو چې قادیانیان چې پاکستان او په شرق او غرب کې چرتم دي او هغه د دایرې د اسلام نه خارج دي او بټو په دور کې په 7 ستمبر 1974 کې دا قانون پاس شوی او د ختم نبوت چې کومه فیصله ده هغه آئین تراوړل شو او په دغه آئین کې تر نن ورځې پورې ده او ان شاء الله العزیز تر قیامت پورې به وي چې قادیانیان چې دي دا د دایرې د اسلام نه خارج دي سوچ د ختم نبوت باندې شام ډاکله چولې ده او ډاکله ګولې ده هغه خلک چې دا بې ایمانه دي نو چونکې 7 ستمبر په 13 ورځو کې تیر شو او تقریبا داسې نوې واقعات مخې لذي راځي نو ما ضروري دا ګڼله چې په دغې لویه مجمع کې او د حضور په دغې میلاد شریف کې د ختم نبوت په حوالې باندې یو دوه درې خبرې وړاندې کم الله کریم د حضور مبارک په ختم نبوت باندې د جان او د مال او د تن او د من او د اولاد او د اول او د آخر قربانیان نصیب فرمایي سامعین حضراتو د خپلو خبرو آغاز کې یو دوه درې جملې عرض کول غواړم او په دغې جملو باندې خپل ذهنونه کلاول پکار دي او شاید چې دا ټولې خبرې بیا د ستاسو په ذهن کې په اسانه طریقې باندې کېني حاضرینو دا یاد ساتئ د ختم نبوت چې کومه عقیده ده کومه نظریه ده او ختم نبوت چې کم د حضور مبارک مقام او کومه رتبه ده ټول اول په دې معنا باندې لفظان پوي کوي نو بیا لا ټولې خبرې و بیا ډېرې درست او فټ براشي محترم حاضرینو ختم نبوت څه معنا ده د ختم نبوت څه مفهوم دی هغه په ډېر علمي اصطلاحاتو کې هغه بیانېږي
خو هغه ټولو اصطلاحاتو یو ساده او عام فهم معنا به تاسو ته وړاندې کم چې تاسو په دې باندې پوه شئ او زما مقصود حاصل شي. ختم نبوت معنا دا ده چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه بعد نه د حضور مبارک په زمانہ کې نبی راغلی و، نه د حضور مبارک د زمانه نه بعد به نبی راځي، او نه به د حضور مبارک د نبوت اعلان نه بعد تر قیامت پورې نه به حقیقی نبی راځي، نه به لفظی نبی راځي، نه به معنوي نبی راځي، نه به ذلی نبی راځي چې په کم طرف باندې تاو راتاو کې د حضور مبارک نه بعد بل نبی نراتلل، او د حضور مبارک په نبوت باندې د نبوت سلسله ختمه ده، او د حضور مبارک پر رسالت باندې د رسالت سلسله ختمه ده. دغه عقیده ته عقیده د ختم نبوت ویل شي. د حضور مبارک نه بعد په یو معنا باندې بم بل نبی ناراضي، په یو معنا باندې به هم بل رسول ناراضي. نبوت یو اعلی مقام دی، یو اعلی رتبه ده. د دغه نبوت سلسله د آدم علیہ السلام نه شروع ده او په حضور مبارک باندې ختمه ده. د رسالت سلسله شروع ده او په حضور مبارک باندې د سلسله د رسالت ختمه شوه ده. دیتا عقیده د ختم نبوت ویل شي. حاضرینو دویم نمبر جمله عرض کوم او هغه ده چې ختم نبوت کې اختلاف ضرور شتا. ختم نبوت کې اختلاف ضرور شتا. سخلق وای چې ختم نبوت دا عقیده دا چې بل نبی به ناراضي. اختلاف مون سره دا دی چې نه د حضور مبارک نه بعد بل نبی راتل ممکن دی او راغلی دی. دا اختلاف ضرور شتا. خو په دې زګو الفاظو باندې واورئ چې د ختم نبوت کې دا اختلاف دا هغه شان د اختلاف نه دی چې د سنتو نه بعد دعا شتا او که نشتا. څوک وایي چې شتا او څوک وایي چې نشتا. د ختم نبوت اختلاف هغه اختلاف نه دی چې میلاد شریف شتا او که نشتا دی. د ختم نبوت اختلاف دا هغه اختلاف نه دی چې د ولد دوالین آمین نه بعد آمین په جهر باندې بوای که خفیه بوای. دا اختلاف په آمین کې شتا. خو د ختم نبوت اختلاف د دې اختلاف په شان دی نه دی. دا اختلاف ضرور شتا چې رفع الیدین په مانځه کې شتا او که نشتا. دا اختلاف شتا. خو ختم نبوت اختلاف د دې اختلاف په شان دی نه دی چې کم اختلاف دی دا د علماو په دین اسلام او په مذهب کې اختلاف دی. اندرون اسلام کې یو فروعی اختلاف دی. دا اختلاف ضرور شتا. خو یاد ساتئ د ختم نبوت اختلاف د نورو اختلافی مسائلو په شان دی اختلاف نه دی چې دا کم اختلاف دی هغه مسلمان دی زم مسلمان یم هغه رای یو ده زما رای جدا ده هغه رای گنجائش ده زما رای گنجائش ده. د ختم نبوت اختلاف کې هډو گنجائش نشتا چې سو ختم نبوت نه مني کافر دی، سو چې ختم نبوت اقرار کوي مسلمان دی. دا اختلاف د ختم نبوت په دې معنا باندې شرط وانخلی چې په دې کې به د علماو اختلافي. څوک به ختم نبوت مني او څوک به نه مني. څو علما به وایي چې شته او څو علما به وایي چې نشته. نه دا اختلاف
د نورو مسائلو د اختلاف په شان دی نه دی د نورو مسائل مختلف فیه په شان دی نه دی دا هغه اختلاف دی چې ورپورې د باندې نه کفر دی اندرون د باندې نه اسلام دی ورپورې قادیانیان دي را دننه مسلمانان دي ورپورې زندیقان دي دننه عاشقان دي یاد ساتي حاضرینو دا یو داسې عقیده د ختم نبوت ده زبدا وایم چې علما را لګېدلي دي او د حضور مبارک صفات لیکل شروع کړي دي چې د حضور مبارک څومره صفات دي شاو بعض علماء تحقیق داده چې د حضور مبارک 600 صفات دي بعض علماء تحقیق داده چې د حضور 800 صفات دي د بعض علماء تحقیق داده چې د حضور 1100 صفات دي او چې کوم علماء او محققین او تحقیق کړي دي علماء فرمایي چې د حضور مبارک 1400 صفات تھی پاگے 1400 صفاتوں کے یو صفت ختم نبوت ہے او زع رسول غوارما او دا جملہ پا ذہن باندے اولی کئی چھ ختم نبوت دا حضور دا 1400 صفاتوں دا اغا عظیم صفت ہے چھ لکا چنگا رب العالمین پا توحید کے شک نشتا شک ان کے کافر دے دا حضور پا ختم نبوت کے دا سے شک نشتا لکا رب توحید کے شک نشتا چھ سوک شک کئی پا توحید کم کافر دے سوک شک کئی پا ختم نبوت کے اغم دیرے دے اسلامنا خارج دے اغم کافر دے حضرو یاد ساتے ختم نبوت عقیدہ ساتل دادا سے ندا چھ پدے کے سے کمپرومائز ہوشی پدے کے سے گنجائش ہوشی پدے کے سو کینی اووائی چرازی زان بسر پوئی کنا بس مونگ اولنا مونگ پدے باندے پویو چھ زماؤ دستاد نبی نباد نبل نبی رات لیشی بل نا رسول رات لیشی او دا زنوائیم چھ دا خبر اولنا تویدہ دا خبر حضور مبارک لا نور آگلے چھ حضور خاتم النبیینو آدم علیہ السلام لا نو پیدا شوئے چھ حضور خاتم النبیینو چھ کل حضرینو آدم علیہ السلام مبارک پیدا شو رب العالمین خالق کائنات رب ذوالجلال دا آدم علیہ السلام مبارک پشاب باندے دست قدرت راہ کو نورانی اشخاص پیدا شول بیا رب العالمین دا آدم علیہ السلام پملاب باندے لاس راہ کو دا سے بدرنگ تور اشخاص پیدا شول خی طرف تا نورانی اشخاص ادری دل گس طرف تا بدرنگ او تور اشخاص ادری دل رب العالمین ارشاد فرمائلو اے آدم علیہ السلام دا خی طرف تم دستا بچی دی دا نورانی دی جنتیان دی گس طرف تم دستا بچی دی دا تور مخی دا جہنمیان دی آدم علیہ السلام فرمائی چې ما خپلو بچو ته نظر وکړو زما په ټولو جنتیانو بچو په مخونو کې نور ځلېدو خو لیکن په دغه ټولو بچو کې یو داسې آخر کې نورانی ولاړو چې د هغوی نور د ټولو نه ورباندې نورو ما رب العالمین ته عرض وکړو یا رب العالمین ټول بچی مو نورانی دي خود لیکن د آخر کې ولاړ دا بچای مسوک دے چھ دا ٹولو نے نور ور باندی نور دے پر ٹولو نورونو باندی غالب نور دے رب العالمین تا آدم علیہ السلام عرض کے یا رب العالمین دا نورانی چھ پا ہر چاہے نور غالب دے دا نورانی سوک دے رب العالمین ورطا فرمائی چھ یا آدم ہازا ابنو کا احمد دا دستا زوی احمد علیہ السلام دے هو الاول والآخر پا معنی کے اول دے و پا آخر پا وجود کے آخرین نبی دے آدم علیہ السلام مبارک چکل پیدا شو رب العالمین ورتداؤ فرمائل چھ دادستا اغا بچے دے چھ پا معنی کے اول دے پا وجود کے آخر دے گویا رب العالمین دا خدا نہ اکڑا آدم علیہ السلام مبارک تا چھ دا نبوت سلسلہ پس تاسو باندے شروع کی گی دا نبوت اختتام پا جناب محمد الرسول اللہ باندے کی گی دا دا حضور مبارک ختم نبوت تے یاد ساتے حاضرنو حدیث مبارک تے سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبہ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چھ دا دنیا نا
50,000 साल वड़ांदे तकदीर लिखले शवे दे। प तकदीर के द इंसानानो हर से लिखले शवे दे। द कुल कायनात अवल नवाखला तर आखिरा पोरे हर से लिखले शवी। हुजूर फरमाई जफल कलम कलम छे दावत शोए दे तकदीर हर सा लिखले शवी दी। हुजूर फरमाई ज़ा वक्त के खातमुन नबीयीन हम चकम वक्त के कुल कायनात ला पैदा शवी हम नो। हुजूर मुबारक जिंदाबाद जिंदाबाद तफसील तरफ तडेर नज़म सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सहाबाए किराम ता इरशाद फरमाई द हदीस मुबारक खुलासा न छोड़ अरस्कुल गाड़म। हुजूर मुबारक इरशाद फरमाए सहाबाए किराम द पैगंबरान मिसाल दयो बेहतरीन बंगले पर मिसल दे। दा सहाबाए किराम द पैगंबरानो द रिसालत व द नबुवत मिसल पशान यो खुली बिल्डिंग दे। हुजूर मुबारक फरमाई यो खुले बिल्डिंग दे और चखल के नजारे राशि नजाराओ की दगे बिल्डिंग के गोरी कि सुमर खुले बिल्डिंग दे प हुस्न व जमाल बराबर दे प ज़ेब व ज़ीनत बांधे बराबर दे प आराइश बांधे प खूबसूरते बराबर दे। कुछ दाखल की गर्जी रा गर्जी सूरज पदगे बिल्डिंग पे यो कोना के द बिल्डिंग पे यो तरफ के यो खख्ता कमदा दा टोल खलख पल मेंस के वाई डेर खुले बिल्डिंग दे डेर खुले इमारत दे डेर खुले बंगला दा खोकाश दा यो खख्तम पकी पूरा वाई दा बिल्डिंग ब पूरा शो वाई। हुजूर मुबारक फरमाई दा खुले बिल्डिंग द पैगंबरानो द नबुवत मिसल दे मिसाल दे। और हुजूर फरमाई च दा पैगंबरानो पदगे बिल्डिंग के च कम खख्ता कमदा। हुजूर फरमाई च अना लबना और दगा लबना और दगा खख्ता ज़यम अना खातमुन नबीयीन वला नबी बादी। हुजूर फरमाई द पैगंबरानो पदगे बिल्डिंग के च कम खख्ता कमदा दा खख्ता ज़यम पमा बांधे द पैगंबरानो द नबुवत सलसला खत्म शुआ न माना बाद बल नबिश्ता न माना बाद बल रसूलश्ता। दगल पैगंबरानो हाजिरीनो हुजूर मुबारक खत्म करे दा चदमान बाद बल नबी नश्त रहे। हाजिरीनो सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिमाज बाने तशरीफ फरमा दे। हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई ज बीमार वम देर तफसीली गुफ्तगू बना रस्कुल गाड़म इख्तिताम तरफ तब अखबल खबर बोतल गाड़म खुदायो टके जरूर ज़के जमून नबी मुबारक पशान दे नबल नबिश्ता और न सुकरात लेशी। हुजूर मुबारक जाने माज बाने नास्ते हजरत अली शेर खुदा राजी अरस के या रसूल अल्लाह ठूल वाई बमीना या रसूल अल्लाह। अजीनो यकीनो के जद या रसूल अल्लाह पवेलो सरा ज़रूरत सुकून मिलावेगी। हुजूर मुबारक तारस के या रसूल अल्लाह ज बीमारियम और दुआरा तो फरमाए। हाजिनो असियो जुमला रसूल गाड़म सोच बीमारी जरूर डॉक्टर तजी सोच बीमारी मुआलिज तजी सोच बीमारी तबीब तजी सोच बीमारी हकीम तजी। ख्वासाबाए किराम तदा पतवा बीमारियां प हकीमानो प डॉक्टरानो बांधे बसमीगी खो लेकिन दटो न आला और अजीम डॉक्टर दा हुजूर मुबारक ने शिफा प दर मुस्तफ़ा के मिलावेगी। हुजूर मुबारक राजी या रसूल अल्लाह ज बीमारियम हुजूर मुबारक को फरमायल च दलल तकेना हुजूर पर जानिमाज उदरे दो। हुजूर मुबारक 2 रकात नफल कई
د صادر نیمه حصہ حضور په خپل بدن باندې واچولا نیمه حصہ حضور مبارک حضرت علی شیر خدا په بدن باندې واچولا حضور مبارک نفل وکړل نفل نه بعد حضور لاسونه اوچت کړل حضور مبارک حضرت علی شیر خدا ته دعا کوي دعا نه بعد حضور مبارک حضرت علی شیر خدا ته خطاب کوي خطاب کی یو جمله حضور فرمائی اے علی ما چکم دعا زان تا اکڑا ہومغا دعا متا تم اکڑا او بیاوت دویم نمبر جمله حضور فرمائی چھے علی کم دعا مزان تا اکڑا حغا دعا متا تا اکڑا او چکم دعا رب ما تا قبول اکڑا ہومغا دعا رب تا تا قبول اکڑا ورته فرمایي چې علي چې څه د ځان د پاره غوښتل هغه مد تا د پاره مغوښتل سچ رب ما ته راکړل هغه هر څه تا تم در نصیب کړل خو لیکن حضور ورته دا جمله فرمایي چې ای یا علي سچ ما ته ملاشول هغه تا ته ملاشول خو رب راتو فرمایل چې یا محمد لا نبی بعدک یا رسول الله هر څه چې تاسو ځان د پاره وختل هغه مم درکړل سچ علی شیر خدا د پاره وختل علی شیر خدا ته ورکړل خو یا رسول الله د ختم نبوت تاج صرف تاسو په سر باندې پسر دی یا رسول الله هر څه متاسو تم درکړل هر څه علی تم ورکړل خو نبوت تاج استا په سر باندې پسر دی یا رسول الله قیامت پورې دستانه بعد بل نبی ناراضی حضرت علی شیر خدا زندہباد 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 ختم نبوت زندہباد زندہباد حضرینو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې حضور مبارک شکل دا دعاو فرمایلا زپروت بیمار وم خو چې دعایو فرمایلا زدا سے جب جوړ شم لکه هډو ز بیمار شوی نه او اوس پته نه پدې کې انسان څومره مزلو کې کم دی چې حضور بد ځان د پاره سوختیو حضور بد علی د پاره سوختیو او حضور مبارک تم رب ور نصیب کړل علی شیر خدا تم رب العالمین هر څه ور نصیب کړل دا جزوی فضائل دي نور چې کم کمالات او ترتیب دی کم د مقام د رتبه ترتیب دی په ترتیب د خلافت باندې دی حاضرینو په دې موقع باندې رب العالمین محبوب دو فرمایل چې یا محمد لا نبی بعدک هر څه مدر نصیب کړل خود استاسو نه بعد بل نبی ناراضی دا د رب العالمین پیغام دی دا د حضور مبارک پیغام دی او اختتام صرف دې روایت باندې ارسکول غواړم او هغه دا چې د ختم نبوت دا عقیده بدی باندې ډېری قربانیانې ورکړې شوې دي ختم نبوت باندې بدی عقیده باندې اصحاب کرامو وینې ورکړې دي یاد ساتئ حضور مبارک په زمانہ کې 75 غزوات او 75 سرایا شوي چې کم کې حضور شریک دی کم جنگ کې او کم کې حضور نه دی شریک 75 غزوات شوي دي په 75 غزواتو کې چې کم اصحاب کرام شهیدان شوي دي هغه په یو کم مقدار باندې شهیدان شوي خو چې کله جنگ یمامه کېدو او په جنگ یمامه کې د مسیلمه الکذاب په خلاف باندې چې هغه د خط د دعوت نبوت کړي وا داغه په مقابله کې چې کله جنگ کې دو یاد ساتي 1200 اصحاب کرام شهیدان شوي دي پاغه کې 700 علما او 700 حافظان اصحاب کرام شهیدان شوي دي خو هغه مسیلمه الکذاب هغه پرونم دروغجنو هغه دعوی په ورځم دروغجنو ننم دروغجن دی هغه کا سبام دروغجن دی چې څوک د ختم نبوت باندې ډاکا چي خو یاد ساتي حضور مبارک مسیلمه الکذاب تا خط ور لګلو او دای ورته فرمایل چې اخیری نبی زیم زمانه بعد بل نبی نشتا چې کوم دعوه کړی دا د شګو د ذرات برابر ته کذاب ته دجال ته دروغجن دا خط حضور مبارک ور لګلو خو لازمه خبره ده چې سو خطوړي او دغه جابر دغه ظالم
چې د نبوت دعوه یې کړې وه دا خبره لازمه ده چې څوک هم خط وروړي د دې خبره یقیني ده چې دا به شهید کوي حضور مبارک اصحابه کرام ناست دي حضور مبارک آواز کوي مسیلمة الکذاب لبدا خط څوک یوسي په دې وخت کې حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی او د مدینه منورې په غلو کې په ټوکرې په سر نیولې وا او تاریخ کتابونه لیکي چې هغه به کجوري خرڅولې او لزدول زامنیو او دا غوی د پاره دا مزدوری کولا چې په ټوکرې باندې به کجوري خرڅولې او د مدینه منورې په کوڅو کې ګرځېدو په دې موقع باندې چې کله حضور اعلان فرمایلو چې دا خط بسو کړي هغه کذاب او دجال ته مسیلمة الکذاب ته بسو کړي په دې دوران کې دا صحابي مولار دی کجوره په خله کې وا چې په حضور مبارک الفاظ فرمایي چې دا بسو کړي کجوره په خله کې وا چې د خلینې کجوره او لارم را گزار شوي او سمدستی ودرېدو چې یا رسول الله مسیلمة الکذاب لبدا خط زوړم صحابي رسول الله فرمایي چې دا کجوره به تیر کړي وای او اغنه بعد به ویلی وای چې دا به زيوسم تا خو د خلینه کجورم گزار شوا تا خو د خلینه لارم را گزار شوي ورته اشاره فرمایي چې حسنا چې ما کجوره تیرولې دا قسمت د بل چا په نصیب نه وای رسیدلې ورته فرمایل چې دا ما زکا زر اعلان وکړو کجوره مته دوتم په نه خدا چې دا قسمت زما په نصیب باندې شي دا په صحابه کرامو په سټونو باندې راوړې دوه عرض کوي لبیک یا رسول الله دا بزیوسم دلس دولسو بچو پلار چې کجوري خرڅي د مسیلمة الکذاب یو لوی کذاب او دجال تا هغه دربار ته روان دی او په مینا باندې نشات را ګوري چې ما بچو بس کیږي نمور ته ام عماره ترا ګوري چې زما مور بوډه ده زما مور بس کیږي خو لیکن هغه د حضور مبارک د ختم نبوت باندې چې چا ډاکا چولې ده داغه دربار روان دی اختصار سره رسول غواړم پلاره کې سوشول سری اختتام خبر ادا رسول غواړم مسیلمة الکذاب ته ودرېږي ورته فرمایي چې اے مسیلمة کذاب دا خط حضور مبارک د خاتم الانبیاء والرسول دی دا تاسو پڑھاو کې مخکې زمانو طریقه بداوه چې دا بادشاہ تب چې کله خط وړاندې شو نو یو قریب ولاړو خط بل چا پڑھاولو مسیلمة الکذاب دا پته نه و چې دا خط کې څه دي خو د خط خلاصه د خط نچوړ د خط عنوان امداو چې اے مسیلمة الکذاب ته دروغجنې او زه محمد رسول الله د الله حق نبیم زما باندې د نبوت دروازه بند شوې ده په ما باندې رسالت دروازه بند ده ما نه بعد بل نبی نشته او ته د شګو د ذراتو برابر دروغجنې د هغه مخ زیړېدو د مسیلمة الکذاب مخ تکسور شو مختلف رنگونه بدل کړل خو لیکن خط اختتام ته ورسولې شو مسیلمة کذاب حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې داغه ټول روایتو نچوړ په ساده الفاظو پښتو کې رسول غواړم ورته وایي چې ته څه دعوه لرې چې محمد څوک دی ورته فرمایي چې زه گواهی کوم چې محمد د الله رسول او د الله پاک بنده دی چې ما بارک سوای چې انی لا اسمع وانا اصم زخو اورم نزخو کونیم ورتوای چې تا خو چې اوس دا خبره معقوله چې محمد څوک ته توای چې د الله نبی او رسول دی هغه خبره اوري او د ما خبره نه اوري ورته فرمایي چې د ستا خبره نه اورم چې د ما حبیب خبرې کیږي زب اورم چې د ستا پلید خبرې کیږي زب نه اورم بیا ورته وایي
چې محمد بارکه سوای ورته وی چې محمد زمان نبی دی د الله هم نبی دی د الله رسول دی چې ما بارکه سوای چې انی لا اسمع وانا اسم زغو ګونه باندې دروندیم زکونیم زده چا خبر نه اورم بیا دریم زل ورتوای چې محمد بارکه سوای ورتوای چې محمد د الله رسول د الله نبی دی چې ما بارکه سوای زنه اورم زکونیم څوک چې کما جلاد راوي اوختو چې دا لاس تر نه کټ کا زما خبره څنګه نه اوري یو لاس تر نه کټ کړو بیا ورتوای چې الله نبی بارکه سوای بیا ورتوای چې الله نبی دی او زمونږم نبی دی په دې باندې زه گواہی کوم او دستا بارکه زنه اورم زه دستا په حق کې کونیم دویم لاسم تر نه کټ کړو چې ګوران مزید ټوکړې ټوکړې بشي ورتوایا چې دا ورتوي فرمایل چې تداوایا چې نبی سوکتے محمد مصطفی سوکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمابهم دا جوابی چې زه گواہی ورکوم محمد دا اللہ رسول دے کله ځان بارکه وای زه ستا خبره نه اورم یو لاس تر نه کټ کړو پوندغه یو خبره ولاړو د ختم نبوت عقیده باندې پیراور کولا او دا اعلان کولو چې ما لاس کټ شو پروا نشتا دویم لاس تر نه کټ کړو پروا نشتا یو خپایت نه کټ کړه بیا هم د ختم نبوت پاکیده باندې ولاړو بل خپایم تر نه کټ کړه ټوکړې ټوکړې کو د ګرمو تیلو ته ور گزار کوم او د پکوړې په شان دی اوس وزیدو خو لیکن دا پیغام ولا ورکړو چې د حضور مبارک نه بعد بل نبی نه څوک شتا نه براشو نه څوک دا سراغله دی حاضرینو حضرت حبیب بن زید اولنی شہید د ختم نبوت تے خوش چرتا د حضور د ختم نبوت خبر کیگی التب د شہید د ختم نبوت خبر کیگی او اغا مبارک قربانی ورکڑا او دا جملہ زوائم چه دا اوردو قابل دا چکل ام عمار رضی اللہ تعالی عنہ مور بی بی تے خبر را گئے چې دستا د لسدو لسو نوسو بابا او د هغوی والد سے دستا بچی چې دا ختم نبوت کې پاکیده باندې شهید کړي شو هغه مبارک یو جواب ورکړو کم از کم د جواب پاورېدو باندې د سبحان الله आवाज ضرور جوړیږي ورته فرمایل چې چا ولا خبر راوړو چې ختم نبوت باندې حبیب بن زید شهید کړي شو ورته فرمای چې خلکو مال د خفغان خبر مراوړې انی لهذا اليوم ارضعت له دوم دی ورځ د پاره ما ولا پي ورکړو چې ختم نبوت باندې به قرباني ورکړي مور بی فرمایي چې ما خو پي دوم دی د پاره ورکړو چې د حضور په ناموس باندې به قربانيږي ما خو د خپل سینې پي دوم دی د پاره ور بخلیو چې د حضور په ناموس باندې به قرباني ورکړي دا هغه خلکو چې قربانیان ورکړي وي او په دې جمله باندې چې په دې د پاره د ختم نبوت باندې خلکو قربانیان ورکړي دي اسود عنسی هم تیر شوی او اسود عنسی چې کلا ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه اورته گزار کړو ورته ویل چې د دې عقیده نه واوړه او ما خپل نبی ومنه ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ چې د حضور مبارک زمانه مندل وا خو حضور مبارک سره ملاقات نو شوی صحابی نو خو تابعو هغه اورته گزار کړو او د ډیر وخت بعد د اور نه صحیح سلامت را بهر شو ابو مسلم خولانی عقیده دا پیغام ورکړو چې څوک
ختم نبوت عقیده باندې مضبوط ولاړی نه په دنیا کې سوځيږي نه په آخرت کې سوځيږي او چې کله ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ مدینه منورې راغی او په مسجد نبی شریف ته رادننه شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې اے ملما د کم ځای نه راغلی ورته وی فرمایي چې د یمن نه راغلم ورته وی فرمایل چې الته یو واقعیت رشوي ده اسود عنسی هغه په اور کې گزار کړو او هغه بیا اور ته ورزولیو او د اور نه صحیح سلامت را بهر شو په ختم نبوت باندې د جان قرباني ورکړه خو رب العالمین د ابراهیم علیه السلام باندې صحیح سلامت را بهر کړو هغه کس ته پیژنې او کنه پیژنې اشارات کې ورته فرمایل چې کم صاحب پختنه کې هغه ز په خپل باندې هم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ځان ترانځ دې کړو په تندي باندې خور کړو اوی فرمایل چې الحمدلله ما هغه کس په سترګو باندې ولیدو چې په مثل د ابراهیم علیه السلام دی ابراهیم علیه السلام ته رب العالمین اور ګلی گلزار کړو داغه په مثل باندې ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته هم اور ګلی گلزار کړو او فرمایل چې راځه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک له بوزم ال تور وسته شو او هغه وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دور خلافت هغه مبارک بھرپور استقبال وکړو غرض مده حاضرینو چې چرته هم د ختم نبوت خبر راغله ده الحمدلله سوچا خلکو پاکو خلکو قربانیان ورکړي دي او دا هغه عظیمه قربانی ده چې دا د ډیرو خوش قسمت خلکو په نصیب باندې شي مونږ به دا وایو چې رب کریمه دغه میلاد شریف د ختم نبوت لپاره یو باعث جوړ کړي کی او الله کریم د مونږ استاسو د ختم نبوت ته پیری ورکول د لپاره د حضور مبارک په ناموس باندې قربانی دو د لپاره الله کریم د مونږه قربانی نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.